किसान वीरो प्रोग्राम मेरा पिंड मेरे खेत तुहाडा स्वागत करते हैं। किसान वीरो एक लोक विचारधारा है कि अत भला ना बोलना, अत भली ना चुप, अत भला ना मेघला ते अत भली ना धुप। उस तरीके नाल अज असीं गर्मियां दे दौर चों लंघ रहे हैं ते धुप जिहड़ी आ तुसीं आप ही जाणदे हो किन्नी तेज़ी दे नाल साडे शरीर ते साडे सिर ते पैंदी है ते तापमान जिहड़ा वो भी बड़ी तेज़ी दे नाल जिहड़ा वध रहा है। तो इस तापमान के सानू विशेष तौर पर यह भी ख्याल रखने की लड़ पैंदी है कि असीं अपने पशुओं का किवें बचाव रखना है, उन्हों की सेहत ठीक रहे, उन्हों का प्रजनन प्रबंध ठीक रहे, उन्हों का उत्पादन ठीक रहे। असीं ये सारियां गल्लां करन वास्ते आए हैं गुरु अंगद देव वैटरनरी ते एनीमल साइंस यूनिवर्सिटी लुधियाना विखे। साडे नाल ने पशु प्रजनन विषय के माहर डॉक्टर मृगंक खून पारखे जी। डॉक्टर पारखे तुहाडा स्वागत करते हैं जी। सत श्री अकाल जी। डॉक्टर साहब जिवें आपां अज गल कर रहे हैं कि गर्मियां दे विच जिहड़ा वा वो पशु तनाव दे विच आउंदे ने, उन्हां दे प्रजनन दे उत्ते इन्हां चीज़ां दा कोई असर पैंदा होऊ, उन्हां दे उत्पादन ते असर पैंदा होऊगा। उहदे संबंधी तुसीं साडे नाल ये जानकारी साझी करनी है कि किस तरीके नाल असीं जिहड़ा वा पशुआं नूं वधिया रख रखाव दे नाल जिहड़ा उन्हां दा सारा कुछ संतुलित रख सकदे हां। ते डॉक्टर सब तो पहलां ते इह गल आ जांदी आ कि गर्मियां दे विच पशु किहो जिहा तनाव महसूस करते हैं। असीं महसूस करते हैं कि जदों गर्मियां आउंदियां साडे चों कई लोग खिजणा ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, घर दे विच कई परेशानियां जिहड़ियां वो गर्मियां दे करके वधदियां ते पशु जिहड़ा इहो जिहा किहो जिहा तनाव महसूस करते हैं। इस तरह है जी, जदों वातावरण दे विच तापमान दा पारा तां नूं चढ़दा है जी, उदों उस गर्मी दा असर पशु ते भी पैंदा है। पशु उस गर्मी नूं महसूस करदे है ते उन्हां दा जो असर पै रिहा वो सारा उहदी सेहत ते पैंदा असर, ते पशु दा जिहड़ा उत्पादन है वो घट जांदा है। पशु की सारी क्रियावां शारीरिक प्रक्रियावां वो सारियां घट जांदियां ने। आम तौर पर यह हुंदा है भी पशु अपनी शारीरिक प्रक्रियावां नाल अपने शारीरिक तापमान नूं काबू विच रखदा है। पर जदों पशु का ये शारीरिक तापमान एक हद तो उत्ते निकल जाता है, फिर पशु की वो शारीरिक प्रक्रियावां घट जांदियां ते पशु की जिहड़ी ये समर्था है अपने शारीरिक तापमान नूं काबू रखण दी वो घट जाती है। तो उसका ਉਹਦਾ सीधा असर पशु के सेहत ते पैंदा है, तो पशु अपनी सेहत नूं घटा लेंदा है, पशु घट खांदा है, पशु फिर अगे उत्पादन घट दिंदा है। डॉक्टर पारखे जी जिवें आपां महसूस कर रहे हैं कि गर्मियां जिहड़ियां वा वो बड़ी तेज़ी दे नाल वध रहीआं ते आम तौर पर इन्हां दिनां 'च भी अखबारां दे विच आ रहा है कि तापमान जिहड़ा है आम दे नालों जिहड़ा 2-3 डिग्री जिहड़ा ज़्यादा वध के चल रहा है। तो इस हालात दे विच जिहड़े साडे दुधारू पशु ने उन्हां दे उत्ते उन्हां दे प्रजनन दे उत्ते किस तरीके दा जिहड़ा असर वेखण नूं मिलदा है जिहदे नाल कि सानू उहदा नुकसान हो सकदा है जां साडे पशु नूं नुकसान हो सकदा है। पिछले एक दहाके तो आपां देख रहे हैं भी गर्मी का मौसम है जिहड़ा वो दिनों दिन वधी जा रहा है, तो गर्मी की तीव्रता भी वधी जा रही है जी। इस तीव्रता करके पशु ते माड़ा असर तो होना लाजमी है। हुण उस माड़े असर करके पशु ने जो भी अपना शारीरिक प्रक्रियावां नूं घटाया होया ਉਹਦਾ सिद्धा असर ਉਹਦੀ प्रजनन क्रियावां ते भी जाता है। पशु सारी प्रजनन क्रियावां घटा लेंदा है अपनियां, जिवें कि पशु ने हेहा नहीं दर्शाउणा या हेहा दर्शा भी दिता हैगा तां वो थोड़े चिर लई दर्शाउणा, खास करके मੱਝਾਂ। हुण मੱਝਾਂ ਦੇ बारे ये कहा जाता भी मੱਝਾਂ 60% मੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ शाम तो लैके सवेर तक हीट 'ਚ आ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਹੀਟ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਆਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੀਟ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਆਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਮਸਨੂਈ ਗਰਭਦਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪੂਰਾ ਹੇਹਾ ਲੱਖਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੇਹੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਆਸ ਲਵਾਉਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੇਹੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੇਹਾ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਗੱਭਣ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਸ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਗੱਭਣ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਭਣ ਠਹਿਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਫਲ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਭਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਲ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਸਾਰਾ ਗਰਭਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੌਖੀ ਆਪਾਂ ਪਾਲਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੁਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਔਂਕੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ
ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਆ ਚੱਕਰ ਸਾਰਾ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਭਣ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪਾਰਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਫਲ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਫਲ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਸਨੂਈ ਟੀਕਾ ਲਵਾਏ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਜਨਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਰੈਗੂਲਰਲੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਈਕਲ, ਉਹਦੀ ਹਿਆ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਸ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਭਣ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ। ਗੱਭਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਾਇਣ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਅੰਡਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਂਭਦੇ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੰਡਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਦੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਸ ਕਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੰਡਾ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਥੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਗੱਭਣ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਭਣ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਗਰਭਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਲ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਹੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਨੂਈ ਗਰਭਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਭਣ ਆਪਾਂ ਆਸ ਕਰਵਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਗੱਭਣ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਗੱਭਣ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਟਾਈਮਲੀ ਜੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਪਾਰਖੇ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਚੱਲਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਸ਼ੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਖਣ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਘਟਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖਾਣੇ 'ਚ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਚਾਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਲੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਈਲੇਜ ਅੱਛੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਸਾਈਲੇਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ 40-45 ਕਿਲੋ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਚਾਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਘੱਟ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਖੁਰਾਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਗਰਮੀ ਵਧਾਉਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਚਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਘੱਟ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਕਿਲੋ ਸੰਤੁਲਿਤ ਦਾਣਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਚੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਜੋ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਜੋ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਖੁਰਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਪਾਰਖੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਉਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਖੁਰਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚਬੱਚੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੜ ਕੇ ਆ ਉਤੋਂ ਧੁੱਪ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ
ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛਾਵੇਂ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਪਮਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਖੁੱਲੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਲੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਛਾਵੇਂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ ਪਸ਼ੂ ਵਾਸਤੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਸ਼ੂ ਪੀ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਰਗੰਕਸ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਢਾਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਉੱਚੀ ਕਰਤੀ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਰਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕੱਚਾ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੱਕੇ ਸ਼ੈੱਡ ਤੇ ਕੱਚੇ ਸ਼ੈੱਡ ਜੀ। ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਢਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚਾਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣਾ, ਪਸ਼ੂ ਅੰਦਰ ਢਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵੇ। ਜੇ ਕੱਚਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ, ਢਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪੱਕਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੋਵੇ, ਪੱਕੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਫੇਦ ਚੂਨੇ ਨਾਲ ਪੇਂਟ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਕੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਢਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਛਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ ਰਵੇ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈ 9 ਫੁੱਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। 9 ਫੁੱਟ ਤੇ ਜੇ ਢਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਥੱਲੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਢਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਢਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ, ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਢਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ 1-2 ਪੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨਲੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਫੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਣ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ, ਢਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਗਤੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹੁਮਸ ਦਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਧਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਮਸ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡਕ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੁਮਸ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਫੈਨ ਨਲੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਢਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਢਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲੀ ਜਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੋਰੀਆਂ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਪੱਲੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਓ। ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰਮ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਰਮ ਹਵਾ ਦਾ ਅਸਰ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗਰਮ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦਾ, ਲੂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਪਾਰਖੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਟਰ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਛਣ ਕੇ ਆਊਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਾਈਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫੁਹਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਹਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੁਹਾਰੇ ਆ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੀ। ਇਹ ਫੁਹਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਫੁਹਾਰਾ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੇਬਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫੁਹਾਰਾ, ਉਹ 25 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਦਰ
ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਬੰਬੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਔਲੂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਪਾਰਖੇ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਂਝ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀਆਂ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੇਹੇ ਦੇ ਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਹੇਹਾ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਸ਼ੂ ਹੇਹ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੇਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਸਨੂਹੀ ਗਰਭਦਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਮਸਨੂਈ ਗਰਭਦਾਨ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਭਣ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 40 ਤੋਂ 50% ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾ ਕੇ 27 ਤੋਂ 30% ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਭਣ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੱਭਣ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਰ ਮਸਨੂਈ ਗਰਭਦਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਭਣ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੱਕੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਭਣ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ੂ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਗਰਭਕਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਲ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦਾ ਤਣਾਅ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋਗੇ, ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਗੇੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਤਣਾਅ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਭਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਗਰਭਕਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਪਾਰਖੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਰਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਢੰਗ ਵਿਧੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਹੇਹੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੇਹੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਉਂਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੇਹਾ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੇਹਾ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਰ, ਛੋਟੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ, ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੇਹਾ ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਸ਼ੂ ਹੇਹੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੇਹੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ। ਇਹ 2-3 ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਹੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਹੇਹੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਸ ਲਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੇਹਾ ਪਰੀਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੇਹਾ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, 10ਵਾਂ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਸ ਲਵਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਨੂਈ ਗਰਭਦਾਨ ਕਰਵਾ ਲਓ,
ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਗੱਭਣ ਵੀ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹੀਟ 'ਚ, ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੇਹਾ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਵਿਧੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਖੜਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਹਾ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਵਿਧੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਭਣ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਗੱਭਣ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲਈ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਿਰਿਆ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਗੱਭਣ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਹੇਹਾ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗੱਭਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਲਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਅਖੀਰ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਮਨ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਵੀ ਵਰਤੋਗੇ ਹੇਹਾ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਹੇਹਾ ਚੱਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਹਰ ਵਾਰ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 600-700 ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ 1500 ਰੁਪਈਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡੇਦਾਨੀ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਸ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ 600-700 ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। 600-700 ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਣਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 1500 ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਸ਼ੁਰੂ ਬੇਸਿਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ 600-700 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਟਾਈਮਲੀ ਗੱਭਣ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮਲੀ ਗੱਭਣ ਠਹਿਰ ਕੇ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਸੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਅੰਤਰਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 12 ਤੋਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਫਲਤਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ 12 ਤੋਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਅੰਤਰਾਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 12-13 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ 2 ਸਾਲ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ 1.5 ਸਾਲ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੀਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਦੀ ਹੱਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਉਲਝਣਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਔਲਾਦ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਸਲ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਏ, ਬਿਹਤਰ ਆਏ। ਡਾਕਟਰ ਮਰਗਾਂਚੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੀਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।